we can see Criminal Procedure Code. Before that, I want to say something. I have a channel in YouTube in my name, Ilango Ramsamy Advocate. I have uploaded all my lectures on Evidence Act, CPC and also CRPC, part of IPC in my YouTube channel. If you want to go through it, nearly 200 lectures are there. If you want to go through it, kindly go to my channel in YouTube. You are not subscribing my channel, kindly subscribe it. Now we are going to see CRPC. இந்த வகுப்பில் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தை பற்றி படிக்க இருக்கிறோம். அடுத்த அத்தியாயம் 25, Chapter-Xxv of Criminal Procedure Code. Chapter-Xxv is very important chapter, already we have seen. Then today in this class we can see Chapter-Xxv. Chapter-Xxv deals with the trial of accused of unsound mind person. We have seen already the sound mind person, all the provisions are applicable, already we have seen. Then a person is of unsound mind, then the how to conduct the trial. So இந்த 25வது அத்தியாயமானது, அத்தியாயத்தில் ஒரு எதிரி மனநிலை குன்றியவர் பைத்தியமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவருக்கு என்ன நடைமுறை ஒரு குற்றவியல் நடைமுறை நீதிமன்றத்தில் செய்ய வேண்டும், அதற்குண்டான சட்டப்பிரிவுகளை பற்றி இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கப்படுகிறது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு Section 328 of CRPC. Procedure in case of accused being lunatic. Or when a person is a lunatic, what is the procedure to be adopted by a criminal court? ஒரு நபர் மனநிலை குன்றியவராக இருந்தால் அவருக்கு என்ன நடைமுறையை குற்றவியல் நடைமுறை நீதிமன்றம் கையாள வேண்டும் என்பதுதான் 328 கூறப்பட்டுள்ளது. I will read section 328, subsection 1. When a magistrate holding an inquiry has reason to believe, ஒரு வழக்கினை நடத்துகின்ற குற்றவியல் நடுவர், so holding inquiry, விசாரணை நடத்துகின்ற நிபுணர். So a person, a magistrate who is conducting an inquiry or trial against any person, ஒரு against any accused, ஒரு நபருக்கு எதிராக உனக்கு விசாரணை மேற்கொள்ளும் நடுவர் அவர்கள் has reason to believe, அவர் நம்பத்தகுந்த வகையில் the person against whom inquiry are being held unsound mind. ஸோ அவர் பார்த்த வகையில், விசாரித்த வகையில் அவருக்கு மனநிலை குன்றியவர் என்று தெரிய வரும் பட்சத்தில், ஸோ the court founds that the accused is not in sound mind, he is of unsound mind. Then what is the procedure? And consequently incapable of making defense. அவர் தன்னுடைய மனநிலை குன்றிய நிலையில் அவரால் அந்த வழக்கினை எதிர்த்து வாதாட முடியாத நிலை இருக்கும் பட்சத்தில், so there are two occasions. He is of unsound mind, he could not make any defense in his case. So magistrate has reason to believe it. So magistrate found that he is not of sound mind, he is not able to understand the proceedings, he could not make a proper defense due to unsoundness. Then the magistrate then shall inquiry into the facts of unsound mind.
ஸோ அந்த மனநிலை பற்றி விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபர்ஸ்ட் should make an inquiry whether he is of unsound mind person. So that is the basic things. அவருக்கு மனநிலை குன்றியவரா என்பதை முதலில் விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும். The first after coming to a decision that he is of unsound mind accused person, then he has to proceed to with regard to whether he is of unsound mind. He should make an inquiry with regard to his soundness or unsoundness. அந்த மனநிலை குன்றிய நபரா இல்லையா என்பதை முதலில் விசாரணை செய்து மேற்கொள்ள வேண்டும். அவர் மனநிலை குன்றுகிறாரா என்றார். அந்த விசாரணை எப்படி மேற்கொள்ள வேண்டும், யாரை வைத்து மேற்கொள்ள வேண்டும்? ஸோ ஹவு டு டூ தி என்கொயரி வெதர் he is of unsound mind. That is the cell causes such a person to be examined by civil surgeon of the district. ஒரு சிவில் சர்ஜன், குடிமையியல் மருத்துவர், சிவில் சர்ஜனை குடிமையியல் மருத்துவர், மாவட்ட அளவிலான ஒரு குடிமையியல் மருத்துவரை வைத்து அந்த அக்யூஸ்டை, அந்த எதிரியை விசாரிக்க வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங். ஸோ the person who is of unsound mind is an accused, then he will be examined by a civil surgeon of the district government hospital of the district, or such other medical officer as the state government may direct. அதே மாதிரி அந்த மாதிரி விசாரிப்பதற்கு மாநில அரசாங்கம் யாராவது ஒரு மருத்துவரை நியமனம் செய்திருந்தால், ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங். thereupon shall examine surgeon other as a witness and shall reduce the examination in writing. So subject to the medical examination by a civil surgeon or any authorized doctor, after examination of that accused by the medical civil surgeon, then the doctor who examined the civil surgeon who examined the unsound mind of the accused should be examined in the court and his evidence should be recorded in writing. So ஒருவர் மனநிலை குன்றியவரா இல்லையா என்பதை ஒரு மருத்துவரை வைத்து பரிசோதனை செய்து அந்த மருத்துவரை ஒரு சாட்சியாக நீதித்துறை நடுவர் விசாரித்து அவரை விசாரித்து அவருடைய ரெடியூஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் டு ரைட்டிங். ஸோ அதை அந்த சாட்சியாக விசாரித்து அவருடைய வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்ய வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ வெதர் he is of unsound mind or not, how it can be done, that is the procedure to be adopted. ஒரு மனநிலை குன்றியவரா இல்லையா என்பதை நீதிமன்றம் மனநிலை குன்றியவர் என்று முடிவு செய்த பின்னிட்டு அவரை ஒரு மருத்துவரை சென்று பரிசோதனை செய்ய சொல்லி அந்த மருத்துவர் என்ன பரிசோதனை செய்தார் என்பதை அந்த மருத்துவரை விசாரித்து அவருடைய சாட்சியத்தை பதிவு செய்ய வேண்டும். அவருக்கு என்ன நிலையில் இருக்கிறது என்பதை ஒரு சாட்சியமாக பதிவு செய்ய வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ a court has reason to believe that a person is of unsound mind, he shall be subject to examined by a civil surgeon. After the examination of the accused by the civil surgeon has to depose before the court with regard to his unsound mindness before the same should be reduced in writing by the judicial magistrate. That is the basic things. Then 1A, civil surgeon finds the accused to be unsound mind, he shall refer such a person psychiatrist or clinical psychologist as the case may be, shall inform whether he is suffering from unsound mind or mental retardation. 1A, the civil surgeon founds the accused, அந்த மருத்துவர் குடிமையியல் மருத்துவர் அந்த எதிரியானவர் மனநிலை குன்றியவர் என்று முடிவு செய்த பின்னிட்டு, so finds accused to be unsound mind. So he is coming to a conclusion that the accused is of unsound mind. So what is the procedure to be adopted by the civil surgeon, the doctor? அந்த மருத்துவர் என்ன முறையை கையாள வேண்டும் என்றால்,
he shall refer the such person to psychiatrist. மனநலை மருத்துவருக்கு அவரை மருத்துவத்திற்காக அனுப்பி வைக்க வேண்டும். கிளினிக்கல் சைக்காட்ரிஸ்ட் as the case may be shall inform the magistrate whether he is suffering. அவர் எதனால் மனநிலை குன்றுகிறாரோ அது மூளை வளர்ச்சி இல்லாத நபரா என்பதை அந்த அறிக்கையின் மூலம் தெரிவித்து அவரை ஒரு மனநல மருத்துவருக்கு பரிந்துரை செய்ய வேண்டும். ஸோ முதல்ல நீதித்துறை நடுவர் அவர் மனநிலை குன்றியவர் முடிவு செய்யணும். அதற்கு பின்னிட்டு ஒரு சிவில் சர்ஜனை வச்சு பரிசோதனை பண்ணணும். அவருடைய சாட்சியத்தை விசாரிக்கணும். அதே மாதிரி சிவில் சர்ஜன் பரிசோதனை பண்ணி அவருக்கு மனநிலை குன்றியவர் என்று தெரியும் பட்சத்தில் அவரை ஒரு மனநல மருத்துவருக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். This is the procedure to be adopted by the court. Then, provided that accused is aggrieved by information given by psychiatrist or as the case may be to the magistrate, he may prepare appeal before the medical board, which is consists of. Suppose an accused aggrieved by the report given by the psychiatrist. மனநல மருத்துவர் கொடுக்கும் அறிக்கையினால் அந்த எதிரிக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படும் பட்சத்தில் அவருக்கு ஏதாவது உரிமை உண்டு. அவர் மெடிக்கல் போர்டுன்னு சொல்லி மேல்முறையீடு செய்யலாம். ஸோ மனநல மருத்துவருடைய அறிக்கை அந்த எதிரிக்கு பாதகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த எதிரி அந்த மருத்துவத்துறையில் மெடிக்கல் போர்டு மெடிக்கல் போர்டுக்கு மேல்முறையீடு செய்யலாம். ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். மெடிக்கல் போர்டுனா என்ன? மெடிக்கல் போர்டுனா என்ன? வாட் இஸ் தி மீன் பை மெடிக்கல் போர்டு? ஹூ ஆர் ஆல் தி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி மெடிக்கல் போர்டு? தட் ஹெட் ஆஃப் தி சைக்காட்ரிஸ்ட் இன் நியரஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல். ஒரு அரசு மருத்துவமனையில் தலைமை மனநல மருத்துவராக இருக்க வேண்டும். அவர் ஒருத்தர் இருப்பார். தென் faculty member of psychiatrist nearest medical college. பக்கத்தில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரியில் அவர் ஒரு மனநல மருத்துவ பேராசிரியராக இருக்க வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் தி மெடிக்கல் போர்டு. ஸோ மெடிக்கல் போர்டுன்னா என்னென்னா, அந்த மனநல மருத்துவர் ஒரு அறிக்கை கொடுத்து அந்த எதிரி அது பாதகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் உடனே மெடிக்கல் போர்டுக்கு மேல்முறையீடு செய்யலாம். மெடிக்கல் போர்டில் யார் யார் இருப்பாங்கன்னா, தலைமை மனநல மருத்துவரும் அதே போன்று மருத்துவ கல்லூரியின் பேராசிரியர் ஒருவரும் உறுப்பினராக இருந்து அந்த மெடிக்கல் போர்டு உறுப்பினராக இருந்து அவர்களிடம் மேல்முறையீடு செய்யலாம். ஸோ when a person is aggrieved by the report of psychiatrist, then he is entitled to refer the matter to the medical board. The medical board is consisting of head of the psychiatrist of a government hospital and also a psychiatric professor of medical college. So member of psychiatric professor of medical college. So then pending the examination and inquiry, the magistrate deals such in accordance with the provision 330. இந்த மனநல மருத்துவரா இல்லையா அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1 or 2 months ஆகுது. அது வரைக்கும் நீதித்துறை நடுவர் என்ன கையாள வேண்டும் என்றால் 330 சிஆர்பிசி பிரிவில் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அந்த முறையை கையாள வேண்டும். So we will see the later 330 section. So whenever the examination will take through medical board or medical officer, it will take some time. It may take 1 or 2 months. What is the procedure to be adopted by the court? Whether he can continue the trial or not, he has to follow the procedure laid down under section 330 of CRPC. That is the basic things. Subsection 2. Then subsection 3. If such a magistrate informed that the person referred to subsection 1 is of unsound mind, magistrate further determine that whether unsound mind renders the accused incapable of entering, the accused is found incapable, then magistrate record finding that and shall examine the recorded evidence produced by the prosecution after hearing the advocates of accused, but without questioning the accused. If he finds there is no prima facie made out against the accused, he shall, instead of postponing the inquiry, discharge the accused dealt with in the manner 330 of CRPC. So subsection 3,
If such a magistrate informed that the person, அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு தெரிவிக்கிறாங்க மெடிக்கல் போர்டிலிருந்து அவருக்கு வந்து மனநிலை குன்றியவர் என்று. Then magistrate shall further determine whether the unsound mind renders the accused incapable of entering defense. அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் தனியாக வந்து இப்போ விசாரிக்கணும், முடிவு செய்யணும். அவர் முடிவு செய்யணும். முதல்ல அவனை கேட்டு கேள்வியெல்லாம் கேட்டு அவன் புரிஞ்சுக்கிறானா, அவன் வந்து இன்கேப்பபிள் ஆஃப் மேக்கிங், அவரால் வந்து இந்த வழக்கினை வந்து புரிஞ்சு நடத்த முடியுமா, இன்கேப்பபிள் ஆஃப் என்ட்ரிங் அண்ட் ஃபவுண்ட் இன்கேப்பபிள் மேஜிஸ்ட்ரேட் ரெக்கார்டு ஃபைதை, அவரால் நடத்த முடியாது என்று சொன்னால் அவரை விசாரித்து அந்த எவிடன்ஸ் பி ரெக்கார்டு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராசிக்யூஷனில் அவர் அன்சவுண்ட் மைண்டுங்கிறதுக்கு என்ன ரெக்கார்டு ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அதையெல்லாம் வச்சுட்டு அதே மாதிரி டிஃபென்ஸ் கவுன்சிலையும் விசாரிக்கணும். ஆஃப்டர் ஹியரிங் தி அட்வொகேட் அக்யூஸ்ட் வித்தவுட் கொஸ்டினிங் தி அக்யூஸ், கேள்வியை எதுவும் கேட்கக்கூடாது, சார்ஜ் ஃப்ரேமிங்கே எதுவும் பண்ணக்கூடாது. இஃப் யூ ஃபைன்ஸ் தட் அவர் மேலே ஆரம்ப வழக்கு மூலமே இல்லை என்றால் உடனடியாக அவரை விடுவித்து உத்தர வேண்டும். அதர்வைஸ் he must deal under the section 330 of CRPC. So magistrate வந்து அந்த மாதிரி once he finds that the accused is of unsound mind, he will conduct the enquiry. After conducting the enquiry and the evidence produced by the prosecution and hearing the defense counsel, he came to the conclusion that without putting any framing of charge or questioning with the accused, then magistrate will go through the records produced by the prosecution. If there is no prima facie, immediately he can discharge the accused from the case. If there is a prima facie case is made out, he has to follow the procedure and lay down under section 330 of CRPC. That is the basic object of the then provided that there is a prima facie case is made out, அது அவர் மேலே விசாரிக்கத்தக்க அளவுக்கு குற்றப்பத்திரிகையில் உள்ள சங்கதிகள் உள்ளது என்று நினைக்கும் பட்சத்திலும் ஃபைண்டிங் அரைவ்டு he shall postpone the proceeding period and psychiatrist is required for treatment and order to be acquitted under section 330. அவர் மேலே வந்து விசாரிக்கத்தக்க குற்றம் இருக்கிறது என்று குற்றப்பத்திரிகையின் முடிவு செய்த பின்னிட்டு அப்புறம் வந்து அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட்டை கேட்டு எவ்வளோ நாள் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆகுங்கிறத முடிவு செய்து அது வரைக்கும் வழக்கினை விசாரணை ஒத்தி வைக்க வேண்டும். ஸோ ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட் டில் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் he is able to after treating him he is of sound mind, he became sound mind, then until then the trial or enquiry will be postponed. ஸோ அந்த மாதிரி அவர் அன்சவுண்ட் மைண்டு, அதனால் வழக்கு விசாரிக்கணும், அவர் குற்றம் செஞ்சுருக்கிறாருன்னு முடிவு செய்து பின்னாட்டி அந்த வழக்கினை ஒத்தி வச்சுட்டு அந்த மனநல மருத்துவர் அனுப்பி அவருக்கு சிகிச்சை செய்து அவர் மனம் குன்றியிலிருந்து குணமாகும் வரைக்கும் வழக்கினை ஒத்தி வைக்க வேண்டும். ப்ரைவேட் அண்டர் செக்ஷன் 330 என்ன சொல்லியிருக்கு அதை பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. If magistrate informed referred in subsection 1A mental retardation, மூல வளர்ச்சி, மென்டல் ரிட்டார்டேஷன்னா மூல வளர்ச்சியாக இருந்தால் magistrate further did a mental retardation refer the accused is incapable, then order to closure of enquiry and manner provided under 330. அவர் மூல வளர்ச்சி அற்றவர்னு முடிவு செஞ்சிருந்தால் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் அண்ட் ரெண்டர்ஸ் தி அக்யூஸ், அவர் அதனால் எதையும் புரிஞ்சுக்க முடியல, he shall order the closure of enquiry and deal the accused in the manner. அந்த 330 என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை பற்றி அதே மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்குது. Then 329 procedure in case person unsound mind tried before the court. 329 if at the trial of person before the magistrate or court it appears that such a person and conscious incapable mind dying, the magistrate shall in the first instance try the fact of such an unsound mind after considering the medical evidence and before producing the case proceedings. ஸோ ட்ரையலுக்கு போடுறாங்க. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இருந்தது என்கொயரி, அப்புறம் ட்ரையல். ஏதாவது என்கொயரினா பட் பிஃபோர் ஃபைலிங் சார்ஜ் ஷீட், அது வந்து இப்போ வந்து அட் த டைம் ஆஃப் ட்ரையல் சார்ஜ் ஷீட் போட்ட பிற்பாடு பண்ணது. திஸ் போத் ஆர் ஒன் அண்ட் தி சேம் 328 ஆர்
329 are same, but 328 is applicable for inquiry, that is the before filing charge sheet, is after the commencement of trial. So at the time of commencement of trial, the accused is found to be unsound mind. At the time of any inquiry proceedings, the 328 is applicable. 329 is applicable after the commencement of trial. That is the. So the same procedure find place in the section 328 to be followed. இந்த மாதிரி விசாரணை சாட்சிகள் வழக்கு விசாரணை வரும் பொழுது நீதிமன்றம் அவருக்கு மனநிலை குன்றியவர் என்று முடிவு செய்யுமானால், ஆஃப்டர் தி ட்ரையல் கேஸ் இஸ் போஸ்டட் ஃபார் ட்ரையல், த கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ் ஆர் தி மேஜிஸ்ட்ரேட் came to a conclusion that the accused is of unsound mind, he is not able to make a defense, then the magistrate or sessions court shall try the facts of unsound mind and incapacity. First of all, it should try whether he is of unsound mind or not. அவருக்கு மனநிலை குன்றியவரா என்பதை முதலில் விசாரணை செய்ய வேண்டும். அப்புறம் தான் ட்ரையல் நடத்தணும். ட்ரையல் நடத்துவதற்கு முன்னால் ஒருத்தர் மனநிலை குன்றியவர் என்று தெரியும் என்றால் அந்த மனநிலை குன்றியவரா என்பதை பற்றி முதலில் விசாரணை செய்ய வேண்டும். மெடிக்கல் போர்டெல்லாம் இது பண்ணி இந்த 328 என்ன சொல்கிறாங்களோ அதே ப்ரொசீஜரை எல்லாம் பண்ணி அது வரைக்கும் போஸ்ட்போன் பண்ண சொல்லணும். இஃப் டூரிங் தி சச் ட்ரையல் ஆர் மேஜிஸ்ட்ரேட் அண்ட் ஆஃப் unsound mind he shall refer the person to psychiatry. இப்போ ஆஃப்டர் தி கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரையல், டூரிங் தி கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரையல் ஹீ பிகேம் unsound mind. ஸோ ஒரு வழக்கு விசாரணை ஒரு 2 சாட்சி விசாரணை ஒருபாடு ஒரு பைத்தியம் ஆயிடுறார். அந்த மாதிரி இருந்தால் டூரிங் த ட்ரையல், ஜஸ்ட் பிஃபோர் அட் த டைம் ஆஃப் ட்ரையல் ஆர் டூரிங் த ட்ரையல், திஸ் இஸ் தி சப்செக்ஷன் 1A. ஸோ பார்ட்லி கேஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கே அவர் பைத்தியம் முடிச்சிருதுன்னா என்ன பண்ணுறாங்க, ஈ ஷல் ரெஃபர் தி சைக்காட்ரிஸ்ட் அண்ட் கிளினிக்கல் சைக்காட்ரி ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் வெதர் அக்யூஸ் unsound mind நாட். அவர் ட்ரையலை பாதியில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணோன்னே அவருக்கு பைத்தியம் முடித்தா உடனடியாக அவர் சைக்காட்ரிஸ்ட் ரெஃபர் பண்ணி அவர் மனநிலை குன்றியவரா என்பதை பற்றி அறிக்கை பெற வேண்டும். ஸோ provided that accused is aggrieved by information given by psychiatrist as a medical, he may refer the medical board. So the same procedure is adopted as already stated in 328. The same procedure can be adopted, and also then the magistrate found that there is a prima facie case, then he is entitled to discharge. If there is a prima facie case, the trial will be postponed and the treatment will be given. That is the basic things of the 328 also. So 328, 329 are one and the same, but it is during the course of trial or the beginning of the trial. But whereas any inquiry, that is an inquiry is conducted even before at the time of registration of FIR, the accused is produced, then he is of unsound mind. ட்ரையல் புலனாய்வு அதிகாரி கைது பண்ணுறாரு, ஒரு குற்றம் செஞ்சாருன்னு அந்தப்பவே அவருக்கு மனநிலை குன்றியவர்னு தெரிஞ்சால் 328 சொல்லபடி பண்ணலாம். சார்ஜ் ஷீட் போட்ட பிற்பாடு அவர் unsound mind தெரிய வந்ததுன்னா 329 ஃபாலோ பண்ணலாம். அப்புறம் அதே மாதிரி சாட்சி விசாரணையின் பொழுது அவர் மனநிலை குன்றியவராக இருந்தாலும் அதே ப்ரொசீஜர் தான். அது வரைக்கும் வழக்கினை தள்ளி வைக்கணும், அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் தி procedure to be adopted is one and the same as found in the 328. Then the 330 of CRPC, whenever accused is found under 329 to be incapable of entering a mental retardation, the court or the cell, whether the case is one is in which bail taken or not, the order releasing such a person on bail. Suppose a person is of unsound mind, is in judicial custody, the magistrate should grant bail on his own bond. He should be released on bail. ஸோ ஒருத்தர் கஸ்டடியில் இருந்தால், கஸ்டடியில் இருக்கிற நபருக்கு மனநிலை குன்றியவர் என்று தெரியும் பட்சத்தில் உடனடியாக அவருக்கு பிணை வழங்க வேண்டும். தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட், he should be released immediately by granting bail. ஸோ ஆர்டர் டு ரிலீஸ் ஆன் bail, அந்த மாதிரி அவரை பிணையில் விட வேண்டும். ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தன் கஸ்டடியில் இருந்தால், கஸ்டடியில் இருக்கிறதா உடனே அவனுக்கு பெயில் கொடுத்து அவன் மனநிலை குன்றியவனா கொடுக்க வேண்டும்.
Then, provided that the accused is suffering from unsound mind, mental does not mandate inpatient treatment and friendly or relative undertake to obtain regular outpatient psychiatry from nearest medical prevent from doing injury to him or any other person. அந்த மாதிரி மனநிலை குன்றியவரோ அல்லது மூளை வளர்ச்சி இல்லாதவரோ மென்டலி ரிட்டார்டரும் இட் இஸ் நாட் மெயின்டைன் இன்பேஷண்ட்டாக வச்சு ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை என்ற பட்சத்தில் ஸோ அவர் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டியதில்லை, ரிலேட்டிவிட்டார்த்தி ஒப்படைச்சு ரெகுலராக ஹாஸ்பிட்டல் செக்கப் போய் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் என்றால் அந்த நியரஸ்டாக அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு கிட்ட ஒப்படைச்சு அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க பரிந்துரை செய்யலாம். ஸோ there are two types of treatment. If there is no, he may be admitted as inpatient in an hospital, or he may be treated as a outpatient and he will be handed over to nearest relation. ஸோ ஒருத்தர் ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் பண்ணி உள் மருத்துவராக வச்சு நோயாளியை வச்சு சிகிச்சை பண்ணோன்னா அதையும் செல்லலாம். அவ்வாறு உள்நோயாளியாக தேவையில்லை, வெளி நோயாளியாக இருந்து வெளியே வைத்து சிகிச்சை பார்க்க முடியும் என்றால் அவருடைய உறவினரிடம் ஒப்படைத்து அவரை வெளிநோயாளி வைத்து சிகிச்சை பெறுவதற்கு அனுமதிக்கலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ தென் 2, in case one which opinion of the magistrate may bail cannot be granted or it appropriate undertake not given, is allowed to be kept in a place regularly psychiatric treatment provided, shall report the action to the state government. If as per the circumstance warrants that he is not entitled to bail, அந்த சூழ்நிலையை பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு பெயில் கொடுக்கக்கூடாது என்று நீதிமன்றம் கருதுமானால் உடனடியாக ஒரு சைக்கியாட்ரிக் அசைலம், மனநல மருத்துவ ஆஸ்பத்திரிக்கு இது மாதிரி கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜ் மாதிரி இருக்கிற மனநல மருத்துவமனைக்கு அவரை உடனடியாக ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பலாம். கெப்ட் இன் தி பிளேஸ், அங்கே சைக்கியாட்ரிக் ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கிற அரசு மருத்துவமனைகளே அவரை சேர்க்க சொல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். அண்ட் இந்த கோர்ட் சுட் கிவ் அ ரிப்போர்ட் டு தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். மாநில அரசுக்கு இது பற்றி இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு அக்யூஸ் இருக்கிறாரு, அவருக்கு மனநிலை குன்றியவர், அவர் இந்த மனநிலை மருத்துவமனையில் உள்நோயாளியாக வைத்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று உடனடியாக மாநில அரசுக்கு ஒரு அறிக்கையும் நீதித்துறையின் அனுப்ப வேண்டும். சிகிச்சைக்கு அனுப்பிய பின்பு மாநில அரசுக்கு இது பற்றி ஒரு அறிக்கையும் அனுப்ப வேண்டியது நீதிபதியின் கடமை, நீதித்துறை நடுவரின் கடமை. Report action to the state government. No order of detention in lunatic asylum shall be made otherwise in accordance with the rule of State Mental Health Act 1987. இந்த மாதிரி லுனாட்டிக் அசைலம், அதாவது மனநல மருத்துவமனையில் வைத்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டும் என்பதற்கு மென்டல் ஹெல்த் ஆக்டில் என்ன சொல்லியிருக்கிறதோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அது இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ரூல்ஸ், அந்த விதி மென்டல் ஹெல்த் ஆக்டில் என்ன விதி இருக்கிறதோ அப்போ தான் லுனாட்டிக் அசைலம், அதாவது அந்த மனநிலை மருத்துவ பாதுகாப்பு இல்லத்தில் வைத்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம், அந்த விதியின்படி தான் பண்ண முடியும். தென் 3, whenever person is found under section 328, 329 incapable of any unsound mind, magistrate as the case shall keeping the view in the nature of act committed and the extent of unsound mind and further determine the accused can be ordered. The release of the accused can be ordered. அந்த வழக்கினுடைய தன்மையை வைத்து 328, 329 சூழ்நிலை பட்சத்தில் என்கொயரி ஸ்டேஜோ அல்ல ட்ரையல் ஸ்டேஜிலேயே இருந்தால் அவரால் அந்த வழக்கினை எதிர்த்து வாதாட முடியாது என்ற சூழ்நிலை இருக்கும் பட்சத்தில் he shall keeping the view nature of act, அவர் என்ன குற்றம் புரிந்தார் என்பதை பார்த்து பரிசீலனை செய்து அவருடைய மனநிலை எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் அன்சவுண்ட் மைண்ட் ஆர் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் எவ்வளோக்கு மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஆகியவற்றை முடிவு செய்து இஃப் தி அக்யூஸ் கேன் பி ஆர்டர்ட், அந்த எழுதியை விடுவித்து உத்தரவிடலாம், ரிலீஸ் செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த ப்ரொவைடட் தட் இப்போ ஆன் பேசிக் ஆஃப் மெடிக்கல் ஒப்பீனியன் ஸ்பெஷலிஸ்ட், அந்த மெடிக்கல் ஒப்பீனியன் மருத்துவ கருத்து, மெடிக்கல் ஒப்பீனியன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் சிறப்பு மருத்துவனுடைய கருத்து பெற்று த மேஜிஸ்ட்ரேட் as decide ஆர்டர் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் தி அக்யூஸ் அண்டர் 328, 329 மருத்துவ அறிக்கை பெற்ற பின்பு அந்த எதிரி மீது எந்த வழக்கும் இல்லை என்றால்
அதை அவர் உடனே வழக்கிலிருந்து விடுவிக்கலாம். 328, 329 shall release order is sufficient. Security is given, he is prevented from doing injury to himself or any other person. அதே மாதிரி அவர் மனநிலை கொண்டு யாராச்சும் அடித்து காயப்படுத்திடுவாங்க, அதுக்கு உண்டான பாதுகாப்பு முறையை வைக்க சொல்லி உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். Then, if magistrate has a case of opinion that discharge the accused cannot be ordered, அந்த வழக்கிலிருந்து அவரை விடுவிக்க முடியாது என்ற பட்சத்தில் the accused residential facility of mental retardance may be ordered where the accused provided care and appropriate education and training. அவர் வீட்டில் வச்சு கல்வியோ அல்லது முறையான பயிற்சியும் அளிக்க உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் 330. தென் ரிசம்ப்ஷன் ஆஃப் இன்குயரி ஆர் ட்ரையல். எப்போ மறுபடியும் அவர் அந்த மனநிலை மருத்துவர் உடைய விசாரணையை மீண்டும் ஆரம்பிக்க முடியும்? தட் இஸ் தி ரிசம்ப்ஷனை மீண்டும் ஆரம்பித்தல். ஸோ when can again the court is entitled to begin the case or trial or inquiry? That is the section 331. So whenever inquiry trial is postponed under 328, 329, அந்த வழக்கினை 328, 329 ஒத்தி வைத்த பின்னிட்டு, so the magistrate already ordered he was sent to medical examination, the case is postponed under 320, either under 328 or 329. So the magistrate, as the case may at any time after the consent he ceases to be unsound mind. அவர் மனநிலையிலிருந்து குணமாகி விட்டார் என்று தெரியும் பட்சத்தில், ஸோ மனநிலையிலிருந்து எப்பொழுது குணமாகிவிட்டார் என்று நீதிமன்றம் முடிவு எடுக்கிறதோ, ஸோ he ceases to be unsound mind, he becomes a sound mind. So after treatment, after the period, he becomes unsound mind. Illness, he is recovered from the illness by the treatment. ஸோ அவருக்கு குணமடைந்து விட்டார் மருத்துவ அறிக்கை என்று நீதிமன்றம் முடிவு செய்த பின்னிட்டு ரெஸ்யூம் தி என்கொயரி, மீண்டும் வழக்கினை விசாரணையோ அல்லது சாட்சி விசாரணையை ஆரம்பிக்கலாம். ரிக்வயர்ஸ் அப்பியர் brought before the court. அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக சொல்லி வழக்கு சாட்சி விசாரணை தொடர்ந்து நடத்தலாம். வேர் த அக்யூஸ் இஸ் ரிலீஸ்டு அண்டர் 330, 330 the sureties for appeasement by the officer whom the magistrate appoints, a certificate of officer capable of making his defense shall receivable in evidence. ஸோ அந்த மாதிரி 330 ஒரு எதிரியை விடுவித்திருந்தால் sureties for his appearance to produce him to the officer to whom the magistrate or appoints in that behalf. யார் முன்னால் ஜாமீன்தார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்களோ அவர் முன்னால் சொல்கிறாங்க. சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் சச் as accused is capable of making the shall receivable in evidence. அந்த அந்த ஆஃபீஸர் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும், இவர் கேப்பபிளாக டிஃபென்ஸ் எடுக்க முடியும் என்று சான்றிதழ் பெற்று அவரிடம் சாட்சியை விசாரிக்கலாம் என்று முடிவு செய்யும் பட்சத்தில் விசாரிக்கலாம். தென் 332 procedure on accused appearing before the magistrate or the court. Then when accused appears or against whom brought before the court, as the case may be, ஒரு அவரே அப்பியர்ஸ்னா அவரே வாலண்டியராக அப்பியர் ஆகிறது, ஆர் இஸ் எகெயின் பிராட்னா யாராவது ஒருவர் ஆஜர்படுத்துதல், காவல்துறையோ அல்லது காவல்துறை அவரை ஆஜர்படுத்துதல் அல்லது அவரே நேரடியாக நீதிமன்றத்தில் ஆஜராவாரானால், as the case be, magistrate or court consider he am capable of making the inquiry shall proceed. அவர்னால் அதையெல்லாம் வழக்கு விசாரணையை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்ற சூழ்நிலை இருக்கும் பட்சத்தில் வழக்கு விசாரணையை தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு உத்தரவிடலாம். Then subsection 2, 332, and the magistrate consider the accused shall incapable of making defense, the magistrate shall act accordingly. 328, ஆஃப்டர் தி ப்ரொடக்ஷன், அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த பின்னிட்டும் அவர்னால் இன்னும் எதையும் புரிஞ்சுக்க முடியல, டிஃபென்ஸ் எடுக்க முடியல நீதிமன்றம் கருதுமானால் மறுபடியும் 328 329 வழிமுறைகளை பின்பற்றி உத்தரவிடலாம், வழக்கினை ஒத்தி வைக்கலாம். தட் இஸ் தி பேசிக். as the case may be, accused found unsound mind, he is dealt with under section 330 of the CRPC. ஸோ 330 என்ன சொல்லியிருக்குதுன்னா அதையே ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு
இவர் நல்லா இருக்கிறாருன்னு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு மறுபடியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மறுபடியும் அவருக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தால் மறுபடியும் அவர்னால் டிஃபென்ஸ் எடுக்க முடியும்னு தெரிஞ்சால் மறுபடியும் 328 என்ன சொல்லியிருக்கு அதே ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி எல்லா நடவடிக்கை வேணும். இல்லாட்டி 330 பண்ணி அவரை பெயிலில் ரிலீஸ் பண்ணுறதை பற்றி முடிவு எடுக்கலாம். தென் 333 when accused appears to have been of sound mind, அவர் பார்த்தாலே மனநிலை நல்லா இருக்கிறாருன்னு தெரிய வருகிறது. When accused appears to be sound mind at the time of inquiry trial, the magistrate satisfied from the evidence given before him that he is reason to believe accused an act and he is of sound mind, and he shall at the time of committed at the time when the act was committed by reason of unsound mind capable of giving evidence what is wrong or contrary to law, magistrate proceed with the case if they ought to have tried the court and commit the trial court or sessions court. இப்போ அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிருக்கிறாரு. ஆஜரான ஒருபாடு அவரெல்லாம் எவிடன்ஸ் எல்லாம் எடுக்க முடியும் என்று அந்த சாட்சிகள் விசாரணை செய்ய முடியும். கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் தி சேம் திங்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை மேஜிஸ்ட்ரேட் திருப்தி அடைந்தால் அவர் சவுண்ட்னஸ் நல்லா இருக்குது, மனநிலையிலிருந்து குணமாகி விட்டார், இவருக்கு இனிமேல் நாம் விசாரணை நடத்தலாம் என்று முடிவு செய்யும் பட்சத்தில் அவர் என்னவுடன் தேர் இஸ் ரீசன் டு அக்யூஸ் கமிட்டட் அன் ஆக்ட், அவர் குற்றம் புரிந்தார் என்று தெரியும் பட்சத்தில் ஹி ஹாஸ் பீன் ஆஃப் சவுண்ட் மைண்ட், ஹி இஸ் ஆஃப் சவுண்ட் மைண்ட், அந்த மாதிரி நல்ல மனநிலைக்கு தான் அந்த குற்றத்தை புரிந்துள்ளார் என்று தெரியும். ஹேவ் பீன் அன் அஃபென்ஸ். ஸோ அவர் நல்ல மனநிலையில் இருக்கும் பொழுது குற்றம் புரிந்தார் என்று தெரியும் பட்சத்தில் அந்த வழக்கினை எவ்வாறு தேர் இஸ் அட் த டைம் கமிட்டட் பை ரீசன் ஆஃப் அன்சவுண்ட் மைண்ட் கேவன் நேச்சர் ஆஃப் ஆக்ட் வெதர் ராங் ஆர் கான்ட்ரரி டு லா, அல்லது அவர் குற்றம் செய்யும் பொழுதே மனநிலை குன்றியவராக இருந்தாரா இல்லையா என்பதையும் முடிவு செய்ய வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ at the time of committing the offense, whether he is of unsound mind or not, or at the time of committing the offense he is of sound mind, that should be decided. அந்த குற்றம் செய்கை புரியும் பொழுது அவர் மனநிலை குன்றிய நிலையில் புரிந்தாரா அல்லது நல்ல திடகாத்திரமான நிலையில் புரிந்தாரா என்பதை முடிவு செய்ய வேண்டும். And contrary to law, the magistrate proceed with the case if the accused ought to be tried by the court of sessions. அந்த வழக்கில் அமர்வு நீதிமன்றத்தால் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் உடனே அதை கமிட்டல் ப்ரொசீடிங் கமிட்டல் கோர்ட்டுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் 334 ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் அக்யூட்டல் ஆன் கிரவுண்ட் ஆஃப் அன்சவுண்ட் மைண்ட். இப்போ மனநிலையில் பார்த்திங்கன்னா அன்சவுண்ட் மைண்டில் செஞ்சால் குற்றம் இல்லைன்னு இருக்குது. ஸோ மனநிலை குன்றியவர் எந்த செய்தாலும் அது குற்றம் ஆகாது. ஜென்ரல் எக்ஸெப்ஷன் இந்தியன் பீனல் கோட் இருக்குது. There is a general exception that a person has committed an act which is an though offense, but he is incapable of knowing the things what is done by him. The defense is taken is of unsound mind. Then how to pass a judgment. அந்த குற்றம் புரியும் பொழுது அவருக்கு மனநிலை குன்றியவராக இருந்தால் என்ன தீர்ப்பு நீதிமன்றம் வழங்க வேண்டும். 334 judgment of an unsound mind of suppose at the time of commission of offense the accused is of unsound mind. அந்த குற்றம் புரியும் பொழுது அவர் மனநிலை குன்றியவராக இருக்கும் பட்சத்தில் whenever a person is acquitted under on the ground that at the time of at which alleged have committed an offense, அந்த குற்றம் செய்ய நடைபெறும் பொழுது that is the on the ground acquitted விடுதலை செய்யப்பட்டால் அந்த குற்றச்செய்கை செய்யும் பொழுது அவருக்கு மனநிலை குன்றியவர் என்று ஒரு விடுதலை பை ரீசன் ஆஃப் அன்சவுண்ட் மைண்ட் கேபிட்டல் நேச்சர் அல்லது கான்ஸ்டியூட் இட் வாஸ் ராங்லி ஆர் கான்ட்ரரி டு லா ஃபைன்ஸ் ஷல் ஆர்டர் ஸ்பெசிஃபை வெதர் த ஆக்ட் வெதர் ஆக்ட் ஆர் நாட். அதை கோர்ட்டு முடிவு செய்து தீர்ப்பில் கூற வேண்டும். ஸோ த கோர்ட் இஸ் ஃபவுண்ட் that at the time of commission of offense whether he is of unsound mind or not, he is acquitted on the ground that he is of unsound mind, the court should find the proper reason in its judgment. The court should write the judgment. At the time of commission of offense, these are the records are produced. I came to the conclusion that at the time of commission he is of unsound mind. On that ground
Hence, the act done by the accused is not an offence within the purview of general exception 4 of Indian Penal Code, Chapter 4 of Indian Penal Code. So, it attracts the general exception. Hence, I find that he is not guilty and hence he is acquitted. That is the அந்த நீதித்துறை நடுவர் அல்லது நீதிபதியானவர் அவருக்கு குற்றம் செய்த பொழுது நல்ல மனநிலை இல்லை. ஆகவே அவர் நல்ல மனநிலை இல்லாதால் அந்த குற்றச்செய்யை புரிந்ததால் அந்த பொது விலக்கு அத்தியாயம் 4 இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் குறிப்பிட்டபடி அவர் மனநிலை குன்றிய நிலையில் அவர் செய்துள்ள செயலானது குற்றமாகாது என்ற அடிப்படையில் அதை விலாவரியாக எதன் அடிப்படையில் அவர் மனநிலை இல்லை என்பதை தீர தெளிவாக எழுதி தீர்ப்பு அந்த காரணத்தினால் மட்டுமே அவரை நான் விடுதலை செய்கிறேன் என்று அந்த நீதிபதி அந்த தீர்ப்பில் தெளிவாக குறிக்க வேண்டும். If an accused is acquitted on the ground of unsound mind, valid reason should be recorded in the judgment. நீதிபதி தீர்ப்பில் அந்த எதிரி மனநிலை குன்றியவர் என்று விடுதலை செய்யும் பட்சத்தில் அந்த மனநிலை குன்றியதை பற்றி விரிவாக தன்னுடைய தீர்ப்புரையில் குறிக்க வேண்டும். ஸோ தென் 335 person acquitted on such a ground to be detained in safe custody. So even after the acquittal is of unsound mind, then whether the person can freelance to wander anywhere. இந்த மாதிரி ஒருத்தர் மனநிலை குண்டிகிறப்ப குற்றம் செஞ்சார், அதனால் அவரை விடுதலை செஞ்சுட்டு அவர் ரோட்டில் எங்கே வேணாலும் திரியலான்னு விட முடியுமா என்றால் அப்படி விடக்கூடாதுங்கிறது தான் அடுத்த 335. தட் இஸ் தி whenever finds state that the accused person committed an alleged magistrate before whom a trial has been held but incapacity can constitute an offence, order such a detained in the safe custody of the place manner as the makes things fit. இந்த மாதிரி விடுதலை செய்யும் பொழுது எங்கே வச்சுருக்கோணும், எங்கே கஸ்டடியில் வைக்கணும்னு சொல்லி அந்த உத்தரவுடையே அவரை எங்கே அடைச்சி எங்கே வச்சுருக்கணுங்கிறத டீடைன் பண்ணணுங்கிறத உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும். ஆர்டர் சச் பி டெலிவர்டு டு எனி ரிலேட்டிவ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த மாதிரி உத்தரவிட்டு அந்த உத்தரவுகளை அவருடைய உறவினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஒரு நகல் வழங்க வேண்டும். அந்த மாதிரி அக்யூட்டல் பண்ணுற போது அவரை மனநல மருத்துவமனைக்கு எங்கேயாச்சும் வச்சு ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்க உத்தரவிடலாம். அவ்வாறு உத்தரவிடும் பட்சத்தில் அந்த உத்தரவு நகலை உறவினருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் Subsection 2 of 337, no order for detention of the accused in lunatic asylum shall be made in Class 1. இந்த lunatic பைத்தியார் ஆஸ்பத்திரியில் வச்சு ஆர்டர் உத்தரவு வைக்கணும்னு உத்தரவு போடக்கூடாது. இப்போ போடக்கூடாது. அதர்வைஸ் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மேட் அண்டர் இந்தியன் lunatic act. lunatic act பைத்தியார இந்திய லுனசி பைத்திய சட்டம் லுனசி ஆக்ட் மனநிலை குன்றிய சட்டத்தின் அடிப்படையில் என்ன சொல்கிறதோ அந்த சட்டத்தின் வழி என்ன கூறப்பட்டுள்ளோ அதன் அடிப்படையில் தான் அந்த டிடென்ஷன் ஆர்டரை போட வேண்டும். அந்த மனநிலை லுனாட்டிக் அசைலம் மனநல மருத்துவமனையில் அவரை சேர்த்து ட்ரீட்மெண்ட்டு வைத்திருக்க வேண்டும், பொறுப்பில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று இருந்தால் இந்த சட்ட பிரகாரம் எந்த சட்டம் இந்தியன் லுனாட்டிக் ஆக்ட் பிரகாரம் அந்த சட்டத்தில் கூறியுள்ள சரத்துக்களை பின்பற்றித்தான் உத்தரவிட வேண்டும். No order for delivery accused to real and shall be made under subsection except upon the application of such a remedy and giving security so the person delivered shall properly taken and care and prevented from doing injury to harm himself or any other person and be produced for inspection of such officer and time and place therein may direct. Suppose Subsection 3 no delivery order, அவன் அந்த டிடென்ஷனில் வைக்கல, வேறு உறவினர்கிட்ட ஒப்படைச்சிடலாம் விடுதலை பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவுன்னா அது எப்படி உத்தரவு விட வேண்டும்? வாட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் டு பி அடாப்டட் வென் தி அக்யூஸ் ஆஃப்டர் acquittal delivered to relative or friends? What is the procedure to be adopted? So no order for delivery of the accused to the relative shall be made under Class B1 Subsection 1. அந்த உறவினரிடம் ஒப்படைக்க சொல்லி உத்தரவு போடக்கூடாது. அது போடுறதுக்கு முன்னால் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணணும்? எக்ஸப்ட் அப்பான் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சச் அ ரிலேட்டிவ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்.
அந்த உறவினரோ அந்த நண்பர்களோ நீதிமன்றத்தில் ஒரு மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் they have to file a petition under 335 subsection 3. In application we are undertake to take care of the accused. He may be handed over to us. He has to file a application to that effect. அந்த மாதிரி அந்த உறவினரோ அந்த நண்பர்களோ நான் அந்த எதிரியை நாங்கள் எங்கள் பராமரிப்பை வச்சு பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி 335 சப்செக்ஷன் 3ல் ஒரு மனு தாக்கல் செய்து எங்களுடைய பொறுப்பில் ஒப்படையுங்கள், நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் பாதுகாப்பதற்கு என்று கூறினால் அதை பார்த்துட்டு அது என்ன பண்ணோன்னா கிவிங் செக்யூரிட்டி டு த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் தி மேஜிஸ்ட்ரேட். அவங்க போதுமான செக்யூரிட்டி கிவிங் செக்யூரிட்டி கொடுத்தால் இந்த பர்சன் டெலிவர்ட் அந்த பர்சனை அந்த உறவினரிடம் ஒப்படைக்க உத்தரவிடலாம். பி ப்ராப்பர்லி டேக்கன் ஆர் ப்ரிவென்ட் ஃப்ரம் டூயிங் இன்ஜுரி டு ஹிம்செல்ஃப் ஆர் எனி அதர் பர்சன். கவனமாக பார்த்து அவர் தனக்குத்தானே காயத்தை ஏற்படுத்திக்கலாமல் அதே போன்று வேறு நபர்களுக்கும் காயம் ஏற்படுத்தி கொள்ளாமல் அவரை நீங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட வேண்டும். ஸோ டியூ டு அன்சவுண்ட் மைண்ட்ஸ் ஹி ஹிம்செல்ஃப் மே இன்ஃப்ளிக்ட் இன்ஜுரி. அவர் தன்னைத்தானே காயப்படுத்தி அல்லது வேறு நபர்களையும் காயப்படுத்தி கொள்ளலாம். அவ்வாறு அவரை தக்க முறையில் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று உறுதிமொழி பெற்ற பிற்பாடு கொடுக்க வேண்டும். அதே மாதிரி ப்ரொடியூசர் பிஃபோர் தி எனி ஆஃபீஸர். ஒரு மெடிக்கல் ஆஃபீஸரில் எப்போல்லாம் அல்லது வேறு ஏதாச்சும் ஒரு நபரிடம் ஒரு அதிகாரியிடம் அந்த உறவினர் தேவைப்படும் பொழுது மாதத்துக்கு ஒரு கூட கூட்டிகிட்டு போய் காமிக்கணும்னு சொல்லி உத்தரவிடலாம். ஸோ அந்த டைம் அண்ட் பிளேஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மாநில அரசு இவரை மாதத்துக்கு ஒருக்கா எங்கிட்ட கொண்டு காமிக்கணும்னு சொல்லி எந்த ஆஃபீஸர் காமிக்க சொல்ல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மேஜிஸ்ட்ரேட் ஷால் ரிப்போர்ட் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டு ஆக்ஷன் அண்ட் சப்செக்ஷன் 1. அந்த மாதிரி உத்தரவிடும் பட்சத்தில் அதை விரிவான அறிக்கையினை நீதிபதி மாநில அரசுக்கு கொடுக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட் மை கிளாஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தி சேம். Now you are not subscribing my channel, kindly click the word subscribe. You are put a word and comments with regard this lecture, and if you want to share it, you can share it. Click the bell button. You can get notification whenever a new lecture is uploaded in my channel. So you can get a notification when you click the bell button. Thank you.